कि अज तालिबान ने डॉलर के उत्ते ही पाबंद, क्योंकि उन्होंने अपनी जी करंसी है वह बिल्कुल बाहर जा खत्म हो रही है और उन्होंने डॉलर के उत्ते रोक ला दी और उन्होंने कहा भी जोड़ा भी मनी एक्सचेंज या दूजे च डॉलर समगल करता या दूसरा फड़िया जाएगा इसनू देशद्रोह सैडिशन जोड़ा है वह मन्निया जाएगा। उन्होंने कहा भी जोड़ा भी डील है वह अफगानी करंसी दे विच करो और ये किसी भी होर फॉरन करंसी नू उत्थे हुण ऑपरेट करने का हक नहीं है। UN दे राही काबल स्ट्राइक US troops to face no action. There was not a strong enough case to be made for personal accountability. बंदे 10 मार गए, 7 सिविलियन ने, वो कह रहे हैं जी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो हम व्यूअर्स हुण आपां गलबात करांगे अफगानिस्तान के हवाले नाल कि अफगानिस्तान की आर्थिक हालत जिहड़ी है काफ़ी खराब है और बाहरले मुल्कों वालों सिर्फ गल्लां बातां ही कीतियां जा रही पर कोई खास मदद नहीं की जा रही। सो तालिबान ने डॉलर ते रोक लगा दी है और डॉलर समगलिंग नूं देशद्रोह ऐलान दिता है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना देखण सुणन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान नूं 1979 च ऑक्यूपाई कीता जी। अमरीका पाकिस्तान और दुनिया भर दे विच जिहड़े जिहाद दे नां थल्ले खास तौर ते सोवियत यूनियन नूं कढण दे लई अगले 10 साल जंग हुई। लखां अफगान मारे गए, हज़ारां बाहरों भी जिहड़े कि मजहब दे नां थल्ले कुर्बान होण लई आए मारे गए। जी। अमरीका ने जदों सोवियत यूनियन ने विदड्रॉ किया 1999 तक पहुँचदे हैं साल बाद सोवियत यूनियन टुट गया 15 हिस्सियां दे विच। अमरीका ने उत्थों अपना जिहड़ा जुल्ली बस्ता चक्या ते अमरीका नूं आ गए कि भी उत्थे की होना है की नहीं है और नतीजा असी देखते हैं कि फिर अगले 10 साल लगभग 1996 तक एक सिविल वॉर जिन्हें अगों लखां अफगान जिहड़े ने वो मौत के घाट उतरे और अखीर 1996 तक पहुँचते हैं तालिबान जिहड़े ने अफगानिस्तान ते काबज़ होए। ਜਦੋਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜਾਂ ਨੈਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਾ ਲਰਚ ਛੱਡਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਨਾਹਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ, ਬੇਸ ਬਣਾਏ और बहुत सारे वो ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਮੀਨੀ ਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੋਟਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਿਆ, ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਈਏ। ਉਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 9/11 ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਦੇ। अमरीका 20 साल उत्थे लगभग बैठा रहा और ये गल उन्हां वल्लों ये गलती मन्नी जाती रही जिहड़े उन्हां दे सीरीयस लोग थिंक टैंकां 'च बैठे सी कि जे अमरीका बिल्कुल उत्थों इस तरीके की विदड्रॉल ना करदा 1999-90 तक अफगानिस्तान नूं सिविल वॉर 'च धक के ते जो कुछ फिर जिहदा खमियाजा अमरीका नूं भी भुगतना पिया, कुल दुनिया नूं भुगतना पिया, अज तक भी दुनिया भुगत रही है, इवें नहीं सी वापरना। और ये होया कि भी नहीं हुण ऑर्डरली होएगा। और असी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा ही क्रेडिट देंदे हैं कि उन्होंने लगभग 2-2.5 साल की गलबात जिहड़ी उन्होंने देखा कि मेन स्टेक होल्डर तो तालिबान ही ने, वो पहला हामिद करज़ाई बिठाया होए जां अशरफ गनी बिठाया होए, वो सारे करप्ट उत्तों थल्ले तक। यही कारण है कि जे $2-3 ट्रिलियन अमरीका का अफगानिस्तान च पंप होया तुहानूं थल्ले तक किते नज़र नहीं आंदा। वो उही करप्ट सिस्टम ਉਹੀ 2-3 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਗਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਰਵਰੀ 2020 ਚ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੌੜ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾमिद करज़ाई ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾमिद करज़ाई ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੋਹਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਬਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੰਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 200 ਮਾਰਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਫੌਜ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪੰਜਸ਼ੀਰੀ ਵੈਲੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਸੂਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਲੇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰ ਟਰਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਇਕਨੋਮੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੰਟਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ, UN ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ NGOs ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਡਾਲਰ ਸਮਗਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੀਲ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਚੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਭਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਈਵਨ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। $9 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਏਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ $450 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਲੀਵ ਇਨ ਦਾ ਲਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਝ ਧਾਰ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? 9/11 ਦੀ ਤਬਾਹੀ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ UN ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, US ਟਰੂਪਸ ਟੂ ਫੇਸ ਨੋ ਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਬਲ ਚੋਂ ਵਿਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਮਾਰਤੇ, ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ 5-6 ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਟੱਬਰ ਦੇ, ਟੱਬਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ no US troops or officials would face disciplinary action for a drone strike in Kabul in August that killed 10 civilians including 7 children। 7 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ। there was not a strong enough case to be made for personal accountability। ਉਹ ਬੰਦੇ 10 ਮਰ ਗਏ, 7 ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਆਇਮਲ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ God will take revenge, adding that if the US had lost a child what would the reaction have been। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ UN ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਨੇ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਔਰ ਧੰਮਲ ਦਿਖਾਇਆ
ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਟਰ, ਡੇਜ਼ੀ ਕਟਰ, ਡਰੋਨਸ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, $9 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਮਦਦ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਈ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜ ਕੇ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।